So now SaaS is giving operations in various sectors like, I mean to say SaaS is using in various sectors like automotives, communications, education, banking, finance, government, health insurance, healthcare providers, hospitality and entertainment, insurance, life sciences, manufacturing, media, oil and gas, retail, hotels, utilities. Every sector we are using SaaS. Out of these domains, which domain we work for, which domain we are related to? Hospitality and hotel management. So healthcare providers are equipments ఉంటాయి కదా, healthcare products ఉంటాయి కదా, అవి సప్లై చేసేవాళ్ళు. We belong to life sciences R&D. We belong to life sciences R&D. Okay, right. So మనం ఇప్పుడు వర్క్ చేయబోయే డొమైన్ అప్కమింగ్ సినారియోస్ లో లైఫ్ సైన్సెస్ R&D. Right. So instead of talking this many domains in one line, I can say wherever you have data, you can use SaaS. You can use SaaS for analysis. So data నుంచి మనం ఒక ఇంటర్ప్రిటేషన్ తీసుకుంటేనే కదా ఫర్దర్ డెసిషన్ మేక్ చేసుకోగలుగుతాం. So that is the reason wherever you find data, you can apply SaaS there. You can use SaaS there. Yeah, please. ఆల్రెడీ డొమైన్లో ఉంటారు కదా, ఇప్పుడు ఆటోమోటివ్ ఇండస్ట్రీలో ఆటోమోటివ్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు, అవునా? సో ఇప్పుడు ఆ ఇంజనీర్స్కి ఎలా అంటే, ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక కంపెనీ ఒక బండి ఉందనుకోండి, ఒక వెహికల్ తయారు చేయాలి అంటే నాకు ఒక 500 స్పేర్ పార్ట్స్ కావాలి. సో ఇప్పుడు నేను డిమాండ్కి తగ్గట్టుగా ఎలా అంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఫోర్కాస్టింగ్ తగ్గట్టుగా, ఇప్పుడు సపోజ్ 2016కి నా ఇయర్ టార్గెట్ సేల్స్ ఉంటాయి కదా, 2016కి నేను ఇవ్వాలి, అవునా? ఆ 2016కి ఎంత టార్గెట్ నా సేల్స్ అనేది అగైన్ సాస్ యూస్ చేసుకొని అనాలిసిస్ చేస్తాం. అది మార్కెట్ రీసెర్చ్ అవుతుంది. బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ యా. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్, ఐటీ బేస్డ్ కంపెనీస్, ఐదర్ యూ టేక్ యాక్సెంచర్, either you take TCS, CTS, whatever the IT companies you take, most of the companies are surviving on these two domains, banking, finance and clinical. Yes, there are other domains too. Okay, general ga bank anni services oriented companies, they are surviving on these two domains. Anni projects banking, finance lo untai, ledante clinical lo untai. Right, fine. And it is giving solutions in the area of analytics, business intelligence, customer intelligence, data integration and ETL studio. ETL stands for enterprise tool. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఫామ్ కి ఒక పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఉంది అనుకోండి, వాళ్ళకి ఒక కైండ్ ఆఫ్ టూల్ చేసేసి ఇచ్చేయచ్చు మనం. ఓకే, ఇప్పుడు ఆర్కిల్ యాప్స్ చూస్తున్నాం కదా మనం, అలాగా. అట్ ది సేమ్ టైం SAP కూడా ఒక పర్టికులర్ కంపెనీకి మనం SAP ఒక మాడ్యూల్ చేసేసి ఇచ్చుకోవచ్చు. సో అలాగే మనం కూడా సాస్ యూస్ చేసుకొని ఒక రకమైన టూల్ మనం జనరేట్ చేసి ఇవ్వచ్చు, ఒక స్టాండర్డ్ కోడ్. ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఫౌండేషన్ టూల్, ఫ్రాడ్ మేనేజ్మెంట్, గవర్నెన్స్, రిస్క్ అండ్ కంప్లైన్స్, హై పెర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటింగ్, హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఇంటెలిజెన్స్, IT management, on-demand solutions, performance management, risk management, supply chain intelligence, sustainability management. So using SaaS, you can provide solutions in all these areas. Okay, so all these areas you can provide solutions. Basically గా జనరల్ గా ఏంటంటే డెమోలో ఇవన్నీ చెప్తాం. లక్కీగా మనకి ఏంటంటే అందరూ క్లినిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి, సో ఇవన్నీ మనకు ఉపయోగం లేదు కాబట్టి ఈ టైంని నేను ఎలా మాడిఫై చేశానంటే క్లినికల్ డొమైన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పాను నేను. ఓకే, రైట్. సో దట్ ఈస్ హియర్ in 1966 there was no SaaS. So 1966 లో there was no SaaS, but there was a need for some computerized statistical program to analyze vast amounts of agricultural data.
సో నేనేంటంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ 10 acres చెప్పాను, బట్ ఇన్ రియాలిటీ there are much, some thousands of acres they are cultivating it. Okay, right. So then USDA, United States Department of Agriculture. Okay, agricultural team I told you, right? So United States Department of Agriculture has started, they want to develop some computerized statistical program. So for this they have appointed 2 people. Okay, for this to invent a computerized program they appointed 2 people called Jim Goodnight, Jim Barr. Okay, Jim Goodnight, Jim Barr. These are the 2 persons, faculty members. These are the 2 persons who are working as faculty members in North Carolina State University. These are the 2 persons who are working as computer faculty in North Carolina State University. సో అప్పట్లో కంప్యూటర్స్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరున్నారు, ఇంకా వాళ్ళే ఉంటారు. ఓకే, వాళ్ళిద్దరినే హైర్ చేశారు. సో జిమ్ గుడ్ నైట్, ఓకే, సో జిమ్ బార్ క్రియేటింగ్ ది ఆర్కిటెక్చర్, అసలు సాఫ్ట్వేర్ ఎలా ఉండాలి, ఏం ఆప్షన్స్ ఉండాలి, ఇన్పుట్ ఏం ఉండాలి, అవుట్పుట్ ఎలా ఫ్లో అవ్వాలి, ఇలా ఒక ఆర్కిటెక్చర్ మొత్తం డిజైన్ చేసింది జిమ్ బార్. అండ్ జిమ్ గుడ్ నైట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ది ఫీచర్స్. సో ఇంప్లిమెంటింగ్ ది ఫీచర్స్ అంటే ఇదిగో ఫైల్ ఆప్షన్ ఇలా ఉండాలి, సో ఎడిట్ లో ఈ ఆప్షన్స్ ఉండాలి, వ్యూలో ఇలా ఉండాలి. ఓకే, సో ఇవన్నీ జిమ్ గుడ్ నైట్, ఇవన్నీ జిమ్ గుడ్ నైట్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాడు. రైట్, ఓకే. సో 1966 నుంచి దే స్టార్టెడ్ గివింగ్ ఫండ్స్. From 1966 they started giving funds. So later on 6 years done, 1972 వచ్చేసింది, but there was no development in your software. Okay, సాఫ్ట్వేర్ ఇంకా డెవలప్ అవ్వాల. 6 years ఫండ్స్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏంటంటే నీరసం వచ్చేసింది, చికాకు వచ్చింది. They thought this is something which will not happen. So 1972 they stopped funding to this team. Okay, so 1972 లో ఏమైంది అంటే USDA స్టాప్ చేసేసింది. అండ్ later on one more team has come into picture, NCSU, National Standards Consortium team. Okay, so National Standards Consortium team has approached these 2 people and they said, boss, please don't stop your research, you continue your research, we will provide you the funds. Okay, so అయితే ఇంతకు ముందు ఎంత కావాలంటే అంత ఇచ్చారేమో, but it is not the case with us. We have a fixed budget model. For 1 year we are going to give only $5,000. You need to adjust in this $5,000, you need to develop the software. Okay, and soon, very soon, these 2 people has developed one computerized statistical program. Okay, they have developed one computerized statistical program, and this software is licensed to ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్. సో ఇప్పుడు అంటే 1966 లో అలాంటి కంపెనీస్ ఏం లేవు, ఓన్లీ అగ్రికల్చర్. బట్ 1972 6 years, సో ఈ 6 years లో ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్ స్టార్ట్ అయినాయి, బ్యాంక్స్ స్టార్ట్ అయినాయి, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ స్టార్ట్ అయినాయి. ఓకే, సో దీస్ గైస్ వర్ స్టార్టెడ్ సెల్లింగ్ యువర్ సాఫ్ట్వేర్ టు ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్, బ్యాంక్స్ అండ్ సమ్ అకాడమిక్ కమ్యూనిటీస్ టూ. ఓకే, రైట్. సో ఈ ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్ కి వాళ్ళు అప్పటిదాకా ఏం చేశారంటే, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్ కూడా మ్యాథమెటికల్ గా క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునేవాళ్ళు. సో ఏం చేశారంటే, మా దగ్గర సోఫిస్టికేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, దిస్ విల్ గివ్ యూ కరెక్ట్ రిజల్ట్స్. సో రిజల్ట్స్ అన్నారు, బానే ఉంది. నా ఇప్పుడు జనరల్ గా జిమ్ గుడ్ నైట్, జిమ్ బార్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళ బేసిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, వాళ్ళ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి, దే ఆర్ కంప్యూటర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, బట్ దే హ్యావ్ created one statistical software. Without the knowledge of statistics they have created statistical software. So ఇప్పుడు జనరల్ గా 1 2 3 4 యావరేజ్ ఎంత, యావరేజ్ ఫార్ములా ఏంటి, సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ది అబ్జర్వేషన్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. సో సమ్ ఎంత, ఇదిగోండి, ఇది ప్లస్ ఇది 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 డివైడెడ్ బై టోటల్ ఎన్ని 4.